Namaste friends. Once again I am here to make one more video on biomolecules. So in the last video I was talking about proteins, the structures including polysaccharides, sugars and so on. So in this video I am going to talk about nucleic acids. You know that nucleic acids are the acids which are present in the body of an organisms. They exist in the form of DNA or RNA. So there are the two types of nucleic acids. Nucleic acid is another macromolecules which is formed by repeated units of nucleotides and clear. Nucleic acids, proteins and polysaccharides. So these are the macromolecules. Proteins are formed by repeated units of amino acids, whereas polysaccharides which are formed by repeated units of sugar. But nucleic acids, so they are also a macromolecules. They are formed by repeated units of nucleotides. Clear? So what actually nucleic acids? DNA and RNA. So that is what so today's video. See, this is another type of macromolecules. So as I told earlier, along with the protein and polysaccharide, nucleic acid is also a macromolecules because of their bigger sized molecules. Their molecular weight more than 800 Dalton, or otherwise 500 to 800 Dalton. So they are non-diffusible forms. They can't diffuse into the cell wall or plasma membrane. Plasma membrane ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ polynucleotide. See the term polynucleotide. Poly means many anta, nucleotide means nucleotides anta. So polymer of nucleotides anta. Polymer of nucleotides. You know, nucleotide is found by the phosphate, sugar and base. Phosphate, sugar and base. So these three factors are combined together and form a nucleotides anta. There are repeated units of nucleotides, so which are collectively called polynucleotide. ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಚೈನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೈನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಎರಡು ಥರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು DNA and RNA ಅಂತ. ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. DNA, it is a genetic material in almost all the living organisms like plants, animals, etc. DNA, it is a genetic material which is present in almost all the organisms, even plants also, even animals also, prokaryotes also anta. So they are present in organisms. DNA is mainly found in the chromosomes, but it is also present in cytoplasm, mitochondria, chloroplast also. Usually DNA found in chromosomes ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, but they are also present in cytoplasm, mitochondria and chloroplast. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೆಲ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ DNA, ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. Many nucleotides are connected together to form a long chain and called polynucleotide ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ತುಂಬ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದರೆ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟು,
ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರು, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್. ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ DNA, so which is a genetic material present on chromosomes, usually present in cytoplasm also, mitochondria also, and chloroplast also. They are formed by polymer of nucleotides. ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು DNA ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, nucleotides are joined to one another by chemical bonds between the phosphate of one and sugar of another. Polynucleotide ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ nucleotides are joined together by chemical bonds ಅಂತ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಒಂದು ಶುಗರ್, ಒಂದು ಬೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. How these join together by a bond, chemical bond ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So between the phosphate of one nucleotide and sugar of another nucleotide ಅಂತ. ಫಾಸ್ಫೇಟು ಶುಗರ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಶುಗರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಒಂದು ಶುಗರು, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿನೈನ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್. ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಶುಗರು ಮತ್ತು ಬೇಸು. ಅದೇ ಥರ ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಶುಗರು, ಬೇಸು. ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಶುಗರು, ಬೇಸು, ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಶುಗರು, ಬೇಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. DNA 2 ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. 2 ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, 3 ಸೇರಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ನೊಂದು 3, ಅದೇ ಥರ 3 ಯಾವುದು? ಗ್ಲುಕೋಸು, ಶುಗರು, ಬೇಸು. ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿನೈನು, ಗ್ವಾನೈನು, ಸೈಟೋಸಿನ್ನು ಅಂಡ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಂತ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಮಿನ್ಸ್. 2 ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂತ 2 ಪ್ಯೂರಿಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡಿನೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಥೈಮಿನ್ಗೆ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ವಾನೈನು ಸೈಟೋಸಿನ್ಗೆ ಅಂತ. ATGC ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. AT ಅಂದರೆ ಅಡಿನೈನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್. GC ಗ್ವಾನೈನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿನೈನ್, ಇದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸು ಥೈಮಿನ್ದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶುಗರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸು, ಮತ್ತು ಶುಗರು, ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟು. ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ 2 polynucleotide chain of DNA are coiled helically to form a DNA molecule. 2 polynucleotide chain of DNA, 2 polynucleotide chain ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್. 2 ಥ್ರೆಡ್ಡು ಏಣಿ ಥರ, ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಏಣಿ ಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಥ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೈನು. ಇದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಚೈನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು, ಒಂದು ಚೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಶುಗರು, ಬೇಸು, ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪು.
ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಶುಗರು ಬೇಸು, ಅದೊಂದು 3 ಗ್ರೂಪು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಶುಗರು ಬೇಸು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಶುಗರ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ರೈಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಅ ಬಾಂಡ್. ಎರಡೂ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಾಂಡಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಎ ಬೇಸಸ್. ಬೇಸಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಥೈಮಿನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡಿನೈನು ಇವರದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಮಿಡಸ್ ಅಂತ. ಅಡಿನೈನು, ಥೈಮಿನ್ನು, ಗ್ವಾನಿನ್ನು, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಥೈಮಿನ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗ್ವಾನಿನ್ನು ಸೈಟೋಜನ್ಗೆ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಅಡಿನೈನು ಥೈಮಿನ್ಗೆ, ಗ್ವಾನಿನ್ನು ಸೈಟೋಸಿನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏಣಿ ಥರ ಲ್ಯಾಡರ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 2 polynucleotide chain of DNA are coiled helically to form a DNA molecule. DNA is composed of 2 polynucleotide structure. DNA ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಥ್ರೆಡ್, ಎರಡು ಲೈನ್, ಎರಡು ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಚೈನು, ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನು. ಸೊ 2 polynucleotide ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಕಾಯ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲಿಕಲಿ ಕಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಣಿ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ 2 ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 2 ಲೈನ್, 2 ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಕಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೀವು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ DNA ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. The 2 strands are spirally coiled around each other to form a double helix resembling a ladder. Resembling ladder ಅಂದರೆ ಏಣಿ ಥರ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದರೆ ಏಣಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏಣಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬೇಸಸ್. ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿನೈನು, ಥೈಮಿನ್ನು, ಗ್ವಾನಿನ್ನು, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಈ ಥರ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ 20 angstrom unit. The backbone of ladder is formed by the repeated units of sugars and phosphate. Backbone of ladder is formed by the repeated units of sugar and phosphate. ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರು ಫಾಸ್ಫೇಟು ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚೈನು, ಅದು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್, ಎರಡು ಕಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? ಶುಗರು ಫಾಸ್ಫೇಟು. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ರೈಟ್ ಸಹಿತ ಶುಗರು ಫಾಸ್ಫೇಟು. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಶುಗರು ಫಾಸ್ಫೇಟು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? ಅಡಿನೈನು, ಥೈಮಿನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ವಾನಿನ್ನು, ಸೈಟೋಸಿನ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ 2 chains ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. 5:3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 5:3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. 5:3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಬೇಸ್ ಎರಡು ಹೆಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡಿನೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ವಾನಿನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮಧ್ಯೆ 3 ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ 2 ಲೈನು, 2 ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ 2 ಚೈನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಡಿನೈನ್, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಡಿನೈನು ರೈಟ್ ಗ್ವಾನೈನ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 2 ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ವಾನೈನು ರೈಟ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೈಟ್ಗೆ ಅಡಿನೈನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ATGC ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ATGC ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಅಡಿನೈನು, ಟಿ ಅಂದರೆ ಥೈಮಿನ್. ಅಡಿನೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಥೈಮಿನ್ಗೆ ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ವಾನೈನ್ ಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಗ್ವಾನೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಥೈಮಿನ್ ಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ATGC
ಗ್ವಾನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂತ. ಗ್ವಾನೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಟೋಸಿನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಿನೈನು ಥೈಮಿನ್ಗಾಗಿದೆ, ಗ್ವಾನೈನು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡು, ಅಡಿನೈನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಥೈಮಿನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ಬೇಸು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬೈಸ್, ಬೇಕು ಅಡಿನೈನು ಗ್ವಾನೈನು ಮತ್ತು ಗ್ವಾನೈನು ಅಡಿನೈನು ಅಡಿನೈನು ಗ್ವಾನೈನು ಅಡಿನೈನು ಗ್ವಾನೈನು ಅಡಿನೈನು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ನು ಥೈಮಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ನು ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಡಿನೈನು ಥೈಮಿನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗ್ವಾನೈನು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಲೈನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಡಿನೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್. ಸಿ, ಅಡಿನೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡಿನೈನು ಥೈಮಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಪೇರ್ ರೂಲ್ ಅಂತ. ಗ್ವಾನೈನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಗ್ವಾನೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಥೈಮಿನ್ನು ಅಡಿನೈನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಗ್ವಾನೈನು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Guanine pair with cytosine with triple hydrogen bond. Your thymine pair with adenine with double hydrogen bond. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನು ಅಡಿನೈನು ಅಥವಾ ಗ್ವಾನೈನು ಸೈಟೋಸಿನ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನು ಅಡಿನೈನು ಗ್ವಾನೈನು ಸೈಟೋಸಿನ್. ಹೀಗೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲ್ಯಾಡರ್. ಇದನ್ನೇ DNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. DNA is the genetic material which is present on chromosomes. So a small thread of the DNA is known as genes ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Genes ಅಂತ. So genes are the thread of the DNA which carries information ಫ್ರಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ DNA ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ DNA ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So keep it in your mind. So there are 3 macromolecules. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು, ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೌ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ. ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು. ತುಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ. ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಶುಗರ್, ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಆ ಶುಗರಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೌ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಥರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು DNA ಮತ್ತು RNA. DNA ಏನೇನು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಚೈನು 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 3' ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ 3' ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 5' ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೊಂದು ಚೈನು, ಲಾಂಗ್ ಚೈನು. ಈ ಥರ 2 ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಚೈನ್, 2 ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೊ
ಸೊ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್. ಎರಡು ಪ್ಯೂರಿನ್, ಎರಡು ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? ಅಡಿನೈನ್, ಥೈಮಿನ್, guanine and cytosine. Here there is a rules between the bases. Adenine always pair with thymine, guanine always pair with cytosine. So ಈ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಚೈನು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಚೈನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಣಿ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲ್ಯಾಡರ್. See, the two strands are spirally coiled around each other to form a double helix resembling ladder. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚೈನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏಣಿ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟು ಮಿಡ್ಲು ಯಾವುದೇ ರೀಜನ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹಿತ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 20 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು, 20 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್, ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. That is found by repeated units of sugar phosphate. Sugar phosphate. This is P phosphate. This sugar ಮತ್ತು P phosphate sugar base ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶುಗರ್ ಬೇಸ್, ಅದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 3 ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಶುಗರ್ ಗ್ರೂಪು, ಬೇಸ್ ಗ್ರೂಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಭಾಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ 2 ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚೈನು ಅಥವಾ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 strands are spirally coiled around each other to form a double helix. 2 chains are always runs opposite direction. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Adenine is always paired with thymine. Guanine always paired with cytosine. So this is what a DNA structure. Clear? So very important. In the examination they must schematic representation of DNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಥರ DNA ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. Then nature of bond ಅಂತ. Nature of bond. Bond ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. That is what nature of bond ಅಂತ. ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದಟ್ responsible for multiple atoms come together in a specific pattern to form compounds ಅಂತ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ attractive force between atoms that cause multiple atoms. Due to attracting force of the atoms which causes multiple atoms, all the multiple atoms come together in a specific pattern to form a compounds. Here how the atoms are attracted together either by sharing of electrons or otherwise the losing of electrons. And sharing or otherwise the losing of electrons, atoms are come together and form a compounds. So that comes together by a bond called chemical bond ಅಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 2 ಆಟಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಆಟಮ್, 2 ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸನ್ನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಓದಿದ್ವೋ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಲ್ ಬಿ 3 types of bonds which are observed in macromolecules what you have studied in this chapter anta. One is peptide bond anta, peptide bond anta. So that peptide bond which is occur between 2 amino acids, that is what a peptide bond anta. The bond which is occurred between 2 amino acids, and that bond is known as a peptide bond. So that bond which is formed between amino acids and form a protein molecule. ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ glycosidic bond. These bond obtained between sugars, between simple sugar otherwise monosaccharides. ಎರಡು ಶುಗರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೇಮ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ occurred between amino acids, glycosidic bond found between sugar unit, whereas phosphodiester bond, so between phosphate and sugar, I mean nucleic acid, the bond which is formed in nucleic acid is phosphodiester bond, I mean between phosphate and sugar. So likewise so 3 bonds usually we can observe in macromolecules what is studied in this chapter. One is peptide bond which is found between amino acids, glycosidic bond which is found between sugar, I mean polysaccharides. Another one is phosphodiester. So phosphodiester, so which is the bond between phosphate and sugar. So these are the bond anta, that is what nature of bond anta. So in the exam alli keltare what are the bonds which are formed in macromolecules anta. There are 3 bonds: peptide bond, glycosidic bond and phosphodiester bond. Clear? Peptide bond which is obtained between amino acids, glycosidic bond obtained between sugars, whereas phosphodiester bond obtained between phosphate and sugar anta. So this is about what the nature of bond anta. Bond, so it is an attractive force between atoms that cause multiple atoms come together in a specific pattern to form compounds. It's called the nature of bond anta. Clear? So that's why proteins are known as peptides anta kariತಾರೆ. Peptides, proteins are peptides anta. Why peptides? Because of the bond obtained between amino acids is known as a peptide bond. So in the name itself indicates glycosidic, glucose means sugar anta. So they are obtained between sugar anta. Phosphodiester, phospho and ester. Phospho means phosphate. Ester, water is an esters anta. So between phosphate and sugar there is a phosphodiester bond anta. Clear? So these are the 3 bonds usually you can find out in this micromolecules. Clear? So this is about what nucleic acids anta. So in the examination they may ask, so nucleic acids, DNA and RNA, the schematic representation of the DNA ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡು, ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡು, ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್.
ಈ ಮೂರು ಬಾಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. This is about what nucleic acids. So RNA, so can discuss in the next chapters. With this, so I'm going to finish this video. So take concentration. So usually this chapter it seems to be tough. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ there are plenty of questions may arise for both board examination, for even NEET also. So good luck. Thank you very much.